Tenkeki Kenrabuse Taglutimo Member Sewe Katam Tenji Shunglu Topa Ilo de Pope Nangwa Zeldu Good morning, not a delay. Ani so uh, so we did superscribe Ra yesterday. Today we are going to do superscribe. We are going to do superscribe La. So those who are learning Tibetan from my YouTube channel. So there are many different kinds of students in my class, in this YouTube class. Some are Westerners who speak mainly English. There are some students who can speak Tibetan. And there are some students to whom I need to explain in Nepali. So it's like a mixed bag. So, we had few problems. One problem we had was you don't hear me clearly. So I bought a microphone. This should help. Microphone I bought, and still if you don't hear it loud, you have to set your mobile to increase your volume. There are two ways you can increase your volume. These youngsters know the best how to work with mobile. So if you are still not hearing clearly, you might have some children at your house and ask for their help. And what I have seen in my class, when I tell stories in Tibetan, there are many viewers. And when I teach the consonants, I see less and less students coming to this class. So if you keep up with the class, I might have to delete the first lesson, the second lesson, the third lesson, because YouTube says I don't have enough space for the class. That means unless I find another way, I will have to delete those classes we did earlier. First lesson, second lesson, third lesson. That is what YouTube is telling me. So if you have friends who are not studying the script, please request them to study now. Otherwise, I will have to delete them. And thirdly, when I am telling story, it is not meant for the students learning the script from the beginning. When I tell a story, it is meant for the students who can already speak Tibetan, so that they will get some listening practice. I make some grammatical corrections when they speak. So it is not meant for them. So if you are learning how to read Tibetan script, please only see those episodes, like lesson number 1, lesson number 2, lesson number 3. So you just don't bother about watching listening to the story I tell. If you have time, it will help you in the future.
but I don't expect you to understand much from it. Okay, so uh, the light problem we had earlier, I have tried to solve it. It's, I think, better now, and I will try to make improvement on it. This working with the mobile is something very new to me. I will learn. I will look for solution. It will be better than what it is now. Okay, so अक्षर सिक्नेहरूले अहिले सिक्नु भएन भने तपाईँको साथीले पछि सिक्छु भनेर यत्तिकै छोड्नु भयो भने मलाई चाहिँ अगाडिको भिडियो क्लिपहरू डिलिट गर्नु पर्ने रहेछ डिलिट नगरी नयाँ अट्दैन भनेर युट्युबले मलाई भन्दैछ र सायद यसको एउटा सल्युसन पनि होला सल्युसन निस्कियो भने म त्यतिकै राख्छु सल्युसन छँदै छैन भने मलाई चाहिँ यो पहिलाको भिडियोहरू डिलिट गर्नु बाध्य पर्छ ओके सो सुपरस्क्राइब ला 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 तपाईँहरूले चिनेको छ यो ला हो यो ला चाहिँ यो कन्सोनेन्टको माथि लेखेको छ र कसरी उच्चारण यसलाई स्पेल गर्ने हाउ डु वी स्पेल इट ला कतक क माथि ला भए तापनि क नभए तापनि क उच्चारणमा कुनै फरक पर्दैन ला कतक क खमा लाग्दैन गमा लाग्दैन ला नाटक हिजो गरेको जस्तै ल नाटकमा यो रातोमा लेखेको छु किनभने यो उच्चारण चाहिँ हाई भएर जान्छ ल नाटक न ल नाटक न होइन नको अर्थ 5 चिक नि सुम सी न 5 ल नाटक न फेरि हामी अस्ति त्यो अक्षर सिक्दाखेरि तपाईँहरूले कतिवटा शब्द पनि सिक्नुभयो र त्यसमा यो पनि जोड्नुहोस् यु एड दिस टु योर vocab लाङतङ्ग इज 5 लाङतङ्ग हाई टोन यसमा ध्यान पुऱ्याएको हुनुपर्छ यो त सजिलै छ यहाँ ल च त च ल माथि भए तापनि नभए तापनि उच्चारण चाहिँ एउटै हो ल च त च च ला च त च छ ला ज त ज उच्चारणमा केही भिन्नता आउँदैन ल ज त ज न्या न्या निमा न्या ला त त त उच्चारणमा केही भिन्नता आउँदैन ला भए तापनि त ला नभए तापनि त उच्चारण चाहिँ त तर त भन्ने टु लुक टु वाच हेर्नु तपाईँले त्यो वाक्य पनि सिक्दै जानुहोस् है भोलि पर्सि पुस्तक पढ्दाखेरि पुस्तक पढ्नु मात्रै नभएर त्यसको अर्थ पनि सिक्नुको लागि तपाईँले यो अर्थहरू नि सिक्दै जानुहोस् ला त त त इज टु लुक ला न त न इज 5 ला त त त इज टु लुक टु वाच हेर्नु थ ल द त द केही भिन्नता आउँदैन द कि त ल द त द मेक्स नो डिफरेन्स न प फ ब म यो तीनवटालाई अलिकति तपाईँहरूले इङ्ग्लिस स्पिकिङ स्टुडेन्ट्स एन्ड नेपाली स्पिकिङ स्टुडेन्ट्स should pay a little more attention with this when you pronounce them. Cha, 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 ja, cha, cha, ja. अनि यो ना होइन ना cha, cha, ja. यो तीनवटामा पनि ध्यान पुऱ्याएको हुनुपर्छ you have to pay attention with these three because you don't have this pronunciation
in English. So, sha, sa, ha, sha, sa, ha. Yeah, this is easy. Ya, ra, la, sha, sa, हा. अब यसमा ध्यान पुर्याएको हुनुपर्छ। ल हात, ल हात। ल लाको मुनि यदि हा छ भने, if you see ha as consonant and la as superscribe on it, you have to pronounce both la and ha all together. So यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने? नेपाली स्पिकिङ स्टुडेन्टलाई पनि अलिक साह्रै पर्छ, इङ्ग्लिस स्पिकिङ स्टुडेन्टलाई पनि अलिकति साह्रै पर्छ। सो लालाई पनि उच्चारण गर्ने, हालाई पनि सँगसँगै उच्चारण गर्ने। सो हाउ डु वी pronounce it? La, हातक, हा, हा। लालाई पनि उच्चारण गरिरहेछु, सँगसँगै हालाई पनि उच्चारण गरिरहेछु। सो हा, हा, and हा, हा। मैले कसरी यो हा भन्दाखेरि के गरेको हुँदो रहेछ अनुहारदेखिको हेरेर चाहिँ त्यसरी नै तपाईँले त्यसरी नै गरिरहेको छ कि छैन भनेर ऐनामा हेर्नुहोस्, अनि उच्चारण ठिक्कै निस्किन्छ। हा, 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 हा। हाको अर्थ चाहिँ, हाको अर्थ देवता। अब यहाँ तपाईँहरू यदि हिमालयन रिजनमा तपाईँ यदि बसोबास गर्नुहुँदैछ भने तपाईँहरूले लामु, लामु भनेको नाम धेरै सुनाइदिएको छ होला। लामु, लामु होइन, लामु उच्चारण गर्नु नसकेर चाहिँ लामु, लामु भनेको वास्तवमा चाहिँ थामो, थामो माने देवी। थाको अर्थ चाहिँ देवता, थामो भनेको चाहिँ देवी। थामो, 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 था। थादङ लामो पुस्तकतिर यदि तपाईँले त्यस्तो देख्नुभयो भने चाहिँ देवता र देवी भनेको। था, दाङ, थामो। सो यसमा अलिकति ध्यान दिनुहोस्, मैले कसरी था भनिरहेछ त्यसरी नै तपाईँले ऐनामा हेरेर तपाईँले नि त्यसरी त्यो यता फेसियल मसलहरू युज गरेको छ कि छैन, जुन जुन मसल हुन्छ त्यो सबै मसल तपाईँहरूले युज गरेको हुनुपर्छ। र आज यो यति नै सजिलै छ, हिजोको रुल जस्तै नै हो। नयाँ के आएछ भने ल हातक था, था, था। सो अघि मैले भनेको जस्तै मलाई चाहिँ यो अगाडिको भिडियो क्लिपहरू डिलिट गर्नु बाध्य हुने रहेछ, डिलिट नगरी नहुने रहेछ। किनभने युट्युबले तिम्रो यहाँ अब स्पेस छैन, कतिवटा डिलिट गर्नुपर्छ भनेर मलाई मेसेज आउँदैछ र छिटो छिटो सिकेन भने अगाडिकोहरू चाहिँ मैले डिलिट गर्नुपर्ने हुने रहेछ। र तपाईँहरूले यो के यसलाई इम्प्रुभ गर्नुको लागि, मैले अझै उन्नति गर्नुको लागि चाहिँ के गरेको हुनुपर्ने छ तपाईँहरूले फिडब्याक दिनुहोस्। अनि तपाईँलाई ठिक राख्यो, तपाईँलाई फाइदा यो चाहिँ सिकेर चाहिँ मलाई तपाईँलाई फाइदा भयो भने लाइक इट गर्नुहोस्। अनि अब म भोलि पर्सि अर्को महिनातिर म सिक्नु थाल्छु भने म त यो डिलिट गर्नुपर्ने हुने रहेछु। र यसरी म अहिले किन बिस्तारै सिकाउँदैछु भनेदेखि तपाईँहरू सायद यो दशहराले गर्दा हो कि यो क्लासमा कम्ती आउनु थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ कथा भन्नु चाहिँ अलिकति बेसी कथा भन्नु थालेँ। र तपाईँहरू क्लासमा आउनुहोस्, समयमै सिक्नुहोस्,
पानीमा स्कुल जानुपर्ने छैन, गाडी चढेर बस फर्किनु पर्ने छैन, पाहुना छोडेर तपाईँ क्लासमा जानुपर्ने छैन। एकदमै सुविस्ता त्यतिखेर सिकिराख्नुहोस्। भोलि पर्सि फेरि यो अहिले जुन चाहिँ तपाईँले सिक्नुभयो त्यो युट्युबमा नहोला। मलाई चाहिँ युट्युबले के भन्दैछ, डिलिट गर्दै गर, तिम्रो स्पेस छैन भन्दैछ। अब केही उपाय निक्ल्यो भने त ठिकै छ, निक्ल्यो भने मलाई चाहिँ यो डिलिट गर्नु करै लाग्छ। तपाईँलाई ठिक लाग्यो भने लाइक इट गर्नुहोस्, फिडब्याक दिनुहोस्। तपाईँले यो लाइटकोले गर्दा हामीले देख्नु सकेको छैन, तपाईँको स्वर साह्रै नै सानो भएर हामीले सुन्नु सकेको छैन। मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् ताकि मैले यसलाई अलिकति उन्नति गर्नु सकौँ। आजको लागि यति नै, सूचना।